بیٹیاں ہیں، بزرگ بھی ہیں یہ میرے، تو میں آج آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ کے مسئلے سن سکوں، کیونکہ دفتر میں بیٹھ کے تو ہمیں سب کہتے ہیں کہ بہت اچھا چل رہا ہے اور سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں چل رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 3 بڑی اپڈیٹ ہیں جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے دی گئی ہیں، تو آپ نے یہ 3 اپڈیٹ مکمل سننی ہے، یقینی طور پہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مرتبہ حکومت نے خاص طور پہ زور دیا ہے کہ کوئی بھی خاتون ہو یا خاندان ہو جس کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نہیں مل رہے، اب وہ پریشان نہ ہو، اس کو حکومت کی طرف سے پیسے لازمی دیے جائیں گے۔ یہ پیسے آپ کو کیسے ملیں گے، کون اس میں اہل ہوگا؟ حکومت کی نئی پالیسی کے مطابق صرف 5 قسم کے ایسے خاندان ہیں جن کو نااہل قرار دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ تمام گھرانوں کو حکومت کی طرف سے پیسے دے دیے جائیں گے۔ اور اب آتے ہیں حالیہ کس کے بارے میں، تو حالیہ پیش رفت کی طرف دیکھیں تو حکومت پاکستان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جمعے کے دن سے نئی قسط کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خاندان کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں ایسے مراکز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں خواتین جا کر اپنی بائیو میٹرک کی تصدیق کے بعد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط وصول کر سکتی ہے۔ حکومت کی طرف سے 5 قسم کے ایسے گھرانے ہیں جو اس میں شامل نہیں کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ 3 قسم کے ایسے گھرانے ہیں جن کو حکومت کی طرف سے اہل کر دیا گیا ہے اور وہ جا کر اپنی قسط وصول کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ ساری معلومات بہتر طریقے سے سنیں، بہتر انداز سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی حقیقت کا پتہ چلے۔ ہم وہ ویڈیو بناتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے، 5 قسم کے جو خاندان جن کو نااہل قرار پائے، مگر ساتھ ہی ایک نہایت اہم اعلان بھی کیا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے اب صرف حقیقی جو مستحق افراد ہوں گے وہی پروگرام میں شامل رہیں گے، اور اس مقصد کے لیے حکومت نے اس کو 5 کیٹیگری میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا، جعلی دستاویزات پر شامل ہونے والے خاندان۔ یہ حکومت نے کہا ہے جن لوگوں نے دستاویزات جمع کروائی ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا فیک ڈیٹا یہاں پر آپ نے دیا ہے، تو ایسے افراد کو اب اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ اب حکومت اس ڈیٹے کو بہت اچھے انداز سے دیکھ رہی ہے، اور دیکھ رہی ہے کہ جو آپ نے دستاویز دی ہیں، جو آپ نے سوالات ہیں ان کے جوابات دیے ہیں، وہ آپ نے ٹھیک دیے ہیں یا غلط دیے ہیں، کیا وہ آپ کی آمدن کے مطابق ہے، یعنی کہ جو آپ کے اخراجات ہیں اور جو آپ کی آمدن ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو اہل یا نااہل کی لسٹ میں فائنل کیا جائے گا۔ نمبر 2، زمیندار یا بڑے کاروباری خاندان، لیکن اس میں ایک پیچیدگی بھی ہے۔ بہت بڑی تعداد پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر، فاٹا کے اندر، GB کے اندر زمیندارہ سے منسلک ہے۔ اب زمیندار یا بڑے جو کاروباری خاندان ہیں ان کو بھی یہاں پر حکومت کی طرف سے نکالا جا رہا ہے۔ اب اس میں حکومت نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ کتنی زمین کاشت کر رہا ہے، اور اس زمین کی لاگت کتنی ہے، اور اس کی آمدن کتنی ہے، وہ کتنی کھادیں پرچیز کر رہا ہے، کتنا وہ سیڈ لے رہا ہے، کتنے پیسوں کی وہ سپرے وغیرہ لے رہا ہے، تو تمام چیزیں جو ہیں وہ حکومت نوٹ کر رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو اس پروگرام میں نااہل کیا جا رہا ہے۔ تو جو چھوٹے زمیندار ہیں، چھوٹا طبقہ ہے، کسان ہے، 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ تک زمین کاشت کرتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، جانور رکھتا ہے، ان کو یہاں پر اہل کیا جا رہا ہے۔ اب نمبر 3 پہ آتے ہیں، بینک بیلنس رکھنے والے افراد۔ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ سے زیادہ کی اماؤنٹ موجود ہے اور 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے تو وہ امداد کے کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ ان کو حکومت کی طرف سے
नाहिल किया जा रहा है, यानी कि बैंक बैलेंस अगर आपके पास मौजूद है तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे, इनको भी अब यहाँ से निकाला जा रहा है। इसके बाद बारी आती है नंबर 4 की, बहरून मुल्क सफ़र या जायदाद रखने वाले अफराद। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है बहरून मुल्क जिन लोगों ने सफ़र किया, दूसरी कैटेगरी है जायदाद रखने वाले अफराद, तो इनको नाहल किया जा रहा है। ऐसे लोगों के हालात ज़ाहिर करते हैं कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं हैं। जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ़ उनको ही हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा, उनको ही हुकूमत की तरफ से इमदाद प्रोवाइड की जाएगी, बाकी लोग इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी कि बहरून मुल्क जिन लोगों ने सफ़र कर लिया है, अपना पासपोर्ट बनवा लिया है और आप बहरून मुल्क जा चुके हैं, वहाँ पे आपका कारोबार लग गया है और आपने अपनी फैमिली के लिए जो पेमेंट है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है और फैमिली के अकाउंट में जब पेमेंट आई है उन्होंने विड्रॉ की है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर नाहिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका अच्छा रोज़गार लग गया है और हुकूमत इस चीज़ को बहुत बगौर से देख रही है। और आपकी जगह पे जो लोग निकल रहे हैं उसकी जगह पे नए नए जो ख़ानदान सर्वे करवा रहे हैं, नए ख़ानदान जो बार बार बीएसपी के ऑफिस जा रहे हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, उनको इस प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि उनकी भी कफ़ालत की जा सके। इसके बाद बारी आती है सरकारी मुलाजमीन या पेंशनर्स के ख़ानदान। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। यहाँ पे हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, काफ़ी सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो जॉब भी कर रहे हैं सरकारी, लेकिन इसके बावजूद उनको पैसे मिल रहे हैं और पेंशन भी उनको मिल रही है, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द या आप ऐसे गरीब लोग हैं जिनको 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो इसकी रीज़न क्या है कि इन्होंने जो डाटा जमा करवाया ना वो ठीक नहीं है और उस डाटे की वजह से वो लोग आहिल हो रहे हैं। अब हुकूमत ने ये काम किया है कि देखें तो सही कौन लोग मुलाजम है और कौन मुलाजम नहीं है। अब हुकूमत लिस्टें तैयार कर रही है और जिस बंदे का नाम सरकारी जॉब कर रहा है और उस लिस्ट में नाम आ गया तो हुकूमत उनसे जो पहले पैसे दे चुकी है वो भी वापस लेगी और आगे जो पैसे मिलने थे वो भी बंद हो जाएंगे। और जो पैसे वो ले चुके हैं 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, जो भी 1 साल में 2 साल में जब से वो शामिल है, हुकूमत सारे पैसे वापस लेगी जब से उस घर का बंदा सरकारी जॉब पे लगा है। और ये फ़ाइनल हुकूमत का फ़ैसला है। इसके बाद ये फ़ैसला बज़ाहिर सख्त ज़रूर लगता है, मगर हकीकत में ये इंसाफ है, क्योंकि अगर गैर मुस्तहिक लोग पैसा ले जाएंगे तो असल जो हकदार है वो महरूम रह जाएंगे। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने इन ख़ानदानों को आउट किया है। तो अब इसमें आहिल कौन है? अब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि कौन आहिल है। वो ख़वातीन जिनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं, वो इसमें शामिल हो सकती हैं। बेवा माएँ जो अपने बच्चों को अकेला पाल रही हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं। यतीम बच्चों का ख़ानदान वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। माज़ूर अफराद के जो घराने हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। दिहाड़ीदार तबका जिनकी आमदनी महीने के अखराजात पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है, ये वो ख़ानदान है जो हुकूमत की नज़र में इस प्रोग्राम के सबसे बड़े हकदार हैं और इनको हुकूमत की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं। अब आते हैं 3 किस्म की ख़वातीन को पैगामात मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। आहिल ख़वातीन को तस्दीकी पैगाम, मुबारक हो आप आहिल हैं, अपनी किस्त इस डेट और इस मकाम से वसूल करें, आपको मैसेज आ जाएगा। नंबर 2, कुछ ख़वातीन को तस्दीक के लिए बुलाया जा रहा है। उनसे कहा गया है कि वो अपना शिनाख्ती कार्ड लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर आ जाएं ताकि उनकी जो मालूमात है वो बायोमेट्रिक निज़ाम के ज़रिए अपडेट की जा सके और उनको यहाँ पर पैसे मिल जाएं। अब बारी आती है तीसरे नंबर पे, गैर आहिल ख़वातीन को इत्तला। ये वो पैगाम है जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है आप इस प्रोग्राम के लिए मज़ीद आहिल नहीं है और अपनी आखिरी किस्त वसूल कर लें। तो ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने सर्वे करवा लिया था और उसके बाद वो नाहिल हो चुकी हैं, तो उनको अब आखिरी किस्त मिल रही है,
اور ان کو یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی جو اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے بھائی لازمی سے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں ایک کامنٹس بھی اچھا سا کریں۔